श्री नानक पाद पंकज बंदन पाद पंकज बंदन सिमरोंगद दुख निकंदन ध्रुव अमरदास जी हृदय नित त्याग है। श्री गुरु रामदास गुण गावो। श्री अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय जी नमो कर जोरी नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाओ बहोरी। गुरु तेग बहादुर साहिब परम कृपाला जी परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला। थरों धरा पर पुन पुन सीसा जी पुन बंदों बार बार जगदीश जा मैं अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों करे अनुराग। एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है बिघ्न बिना जह डिठे मन तीरिय किल विख सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहया। सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहया भरपूरे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। नरक सिधार है गुर न सहाय। बिन सहायता बहु दुख पाए। परम सन्मान आवर साहिब कमाल बारगाहे इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धारकर्ता साहिब सहाबा जोत रूप हर आप महिमा दे मालक तन तन गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमयी इनायतमयी श्री चरण कमलों च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत। गुरुदेव जी की महान इनायत का सदका साडे सारियां दे सिर ते मेहरमतमई रखे हथ का सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया। और इस नवे दिन की जो नवे जन्म समान है शाम अजीज़ुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे
ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸੋਦਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਆਰਤੀ ਆਰਤਾ ਜੀ ਕੇ ਗਾयन और फिर अरदासां बेनतियां जोदड़ियां, फिर महाराज दे हुक्मनामे। आगे सुख मेरे मीता, पातशाह आनंद प्रभ कीता। परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोलत कत होनाई। महाराज जी ने असीस नुमा हुक्मनामे साडी झोली च पाए हैं। कुछ समा होर ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ, ਅਦਬ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ पावन तखत तहीं प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर बिखै पावलयो। जुड़ बैठे हो गुरु पातशाह जी दे चरण कमलों का ध्यान करदियां बहुत ही अदब सहित गुरु की मुबारक फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक आपने इतना श्रवण किया कि महाराज जी की हजूरी विच लाहौर दे रहन वाले गुरसिख आए हैं, जिन्हां ने सतगुरु जी दे चरण कमलों ते शीश रखिया। भाई नानू राज, भाई इस तरह दे नाल कालू आदक कोहली ते हाड़ी परिवार विचों महाराज गुरु अर्जन देव साहब जी ते उन्होंने कुछ प्रश्न रखे हैं उन्होंने दे चरनां च। ये प्रश्न सिख जो महाराज ते करते ने, ये अपना जीवन दर्शन प्राप्त करने वास्ते, उपदेश प्राप्त करने वास्ते। प्रश्न दो तरह के होंदे हन। एक हौमे नाल भरे हुए प्रश्न होंदे ने, जो दूजे नूं नीवां दिखाण लई, दूजे दा ज्ञान परखण लई मनुख दूजियां ते करदा है। और एक सवाल आउंदा है जिवें विद्यार्थी रूप च सिख गुरु ते करदा है। जदों भी सिखां ने कोई सवाल महाराज जी दे चरनां च रखिया, प्रार्थना रूप च रखिया, असीं महाराज गुरु ग्रंथ साहब जी दे चरण कमलां च अरदास करदे हां। कोई काम शुरू करना है तां अरदास करदे हां, आसरा मंगदे हां, भरोसा मंगदे हां। साडे मन का कोई सवाल होवे वो भी महाराज दे चरनां च रखदे हां ते साहिब गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह साडे सवाल का जवाब दिंदे हन। बशर्ते कि सानू समझ आ जाए कि महाराज जी ने आख्या की है, बचन की हैं। इन्हां गुरसिखां दे सवाल तनज रूप विच नहीं बल्कि बेनती रूप विच ने, मार्ग दर्शन प्राप्त करन दे रूप विच ने।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਵੇਦਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਅਥਾ ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਰ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰਿ ਪੈ ਆਖੀਐ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੁਆਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਆਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਖੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜੈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਖੋਰ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਾਨਾਲ ਚਤੁਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਧਨ ਅੱਠਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਰਕ ਸਿਧਾਰੈ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸਹਾਏ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਂ ਜਾਈਂਦੀ, ਮਹਾਨ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ, ਤੂੰ ਜਨ ਕੈ ਹੈ ਸੰਗ। ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠ ਧਾਵੈ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਅਰਜਿਤ ਕਰਕੇ, ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕਨੁਮਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਵਸਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੀਅਰ ਟੂ ਚਰਚ ਫਰਦਰ ਟੂ ਗੋਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਪਰ ਬੜਾ ਦੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਆਖੇ ਨੇ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਤੂੰ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਪਰੇ ਹੈ।
ਤੇ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਈ, ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਆਏ ਦਿਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਵਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਰਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਬਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਈ ਦਫਾ ਫੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਛਲ ਕਪਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਰਕ ਸੁਧਾਰੈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸਹਾਏ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ, ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੈ। ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਲਾ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਣੀ ਹੋਵਣ ਪਰ ਵਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜੁੜਨਾ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 20-20 ਸਾਲ 30-30 ਸਾਲ 40-40 ਸਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਕਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਹੀ ਆਖੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਰੰਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। 16 ਸਾਲ ਤੇ ਗੰਗੂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। 16 ਸਾਲ ਲਾਗੇ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਟਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਬੇਗਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਉਸਨੇ ਕੁਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਇਤਨਾ ਜਗਨ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਕੀਤੀ। ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪਰ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧੀਰ ਮਲ ਦੇਖੀਏ, ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਰਕ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਿੱਖਨ ਗੁਰ ਬਾਕ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲਗੇ ਸੁਕਰ ਮਨ ਗਨ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣੇ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਬਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਨਿਯਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਨਿਯਮ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੇੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬੇੜੀ ਤੇ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੁੜਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਪੂਰਨ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੂਦ ਸੂਰ ਕਲਿਆਣ, ਇੱਕ ਆਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਤੀਰ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਦ ਕੁਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੂਦ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸੂਰਮਾ ਹੈਗਾ, ਕਲਿਆਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਗ ਪੰਕਜ ਪਰਨਮ ਕਰ, ਕਹੀ ਅਰਜ ਉਰ ਧੀਰ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣ ਕਵੀ ਜੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਸ ਕਦੇ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਧਰ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਮਦਾਸ ਤੱਕ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਨ। ਬਟਾਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਪੱਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੂਲਾ ਚੋਣਾ ਖੱਤਰੀ, ਪੱਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਰੰਧਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਇਤਨਾ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚਿਖਾ ਉੱਪਰ ਜਬ ਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢੇ ਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਨੈਣ ਤੇ ਚੱਲਿਓ ਨੀਰ ਸਨੇ। ਸੇ ਗੁਰੂ ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜਾਮੇ, ਸਾਰੇ 6 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ 5 ਜਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਮਾਝਾ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਖਿਆ, ਹੇ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੁਨ ਬੁੱਢੇ ਯੋਂ ਬਚ ਭਾਖਾ, ਹੋਂ ਜਾਟ ਘਾਸ ਕੋ ਰਾਖਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਅਸ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਜੋ ਤੁਮ ਕੋ ਆਵਤ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਿਤਨਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇ, ਬਲੀ ਹੋਵੇ, ਧਨਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਧੀਰ, ਪਗ ਪੰਕਜ ਪਰ ਨਮੋ ਕਰ, ਕਹੀ ਅਰਜ਼ ਉਰ ਧੀਰ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੋਪਈ ਸੁਨਹੁ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਰਣ ਖੇਤ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਸੂਰਮਾ ਹਾਂ ਤੇ ਰਣ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਰਹੂੰ ਰਿਪਹਤ ਬੇਹੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਭੌ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ। ਸੋ ਡਰੇ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਾ, ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇਤ। ਕਿਤਨੇ ਗਹਿਰੇ ਬੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਜਦ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੂੰ ਰਿਪ ਹਤਬੇ, ਨਿਰਭੈ ਰਹੂੰ ਰਿਪ ਹਤਬੇ ਹੇਤ। ਰਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਭਿਮਾਨਜਨਕ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੇ ਤੇ ਰਿਪ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਰਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਮਹਾਕਵੀ ਮਹਾਯੋਗੀ ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 2 ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹਾ, ਨਾ ਹਮ ਕਿਸਕੇ ਬਹਿਰਾਈ। ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਵਿਛੇਦਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗਾ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। जितने अवगुण ज़्यादा, जितना हंकार ज़्यादा, जितना विकार ज़्यादा, उतने दोष ज़्यादा ते दोषी मन दुश्मन। महाकवि महायोगी भरतरीनाथ दे बोल ने, मन रिप जीता सब रिप जीते, मन रिप जीता सब रिप जीते। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਖਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ। ਜੇ ਮਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਉਂਦੇ।
ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਮਨ ਰਿਪ ਜੀਤਾ ਸਭ ਰਿਪ ਜੀਤੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਰਿਪ ਜੀਤਾ ਸਭ ਰਿਪ ਜੀਤੇ। ਜੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਰਭਉ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਦਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਦਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਬ ਹੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਣ ਲਗ ਪਰੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਹੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਣ ਦੇਖ ਸੂਰੇ ਚਿੱਤ ਉਲਾਸ। ਮੈਦਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੈ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮੰਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਲੈਸਨ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਐਸਟ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਸਭ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਸ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਚਾਅ, ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਣ ਦੇਖ ਸੂਰੇ ਚਿੱਤ ਉਲਾਸ। ਤੇ ਕਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਿਰਤ ਕਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਗੇ, ਲਾਗੇ ਆਉਣ, ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਦ ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭੱਜੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਏ, ਦੌੜ ਜਾਏ, ਆਖੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭੱਜੈ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਵੈ, ਦੋ ਕੁਲ ਲੱਜੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੇ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਆਮੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਚੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਕੋ ਕੀਨੋ ਮੀਤ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ
ਲੋਭ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਪੂਰਤੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਕੋਈ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਕੋ ਕੀਨੋ ਮੀਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ, ਜੇ ਨਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੂਰਮਾ ਹਾਂ, ਰਣ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਦਾਨ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹਾਂ। ਤਬ ਰਿਪਸੈਨਾ ਮਹਿਬਰ ਜਾਵੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਬਲ ਤੇ ਰਿਪਕਾਵੋ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ। ਪੁਨ ਨਿਜ ਦਲ ਮਹਿ ਆਨ ਪਰਵੇਸੋ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੌੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਛ ਮੁੱਛ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਭਲਾਵਨ ਸਤਰੂ ਵਿਸ਼ੇਸੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਵਾਕ ਉਚਾਰੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਗਮ ਅਹੈ ਦਲ ਰਿਪ ਦਲ ਮਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਕਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਔਖਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਔਖਾ ਜੰਗ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਤਛ ਮੁੱਛ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਿਰ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਲੜ ਲੜ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੋ ਸਦਾ ਸਤ ਅਗਿਆਨ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸੱਤ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 10-20 ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਛਾੜ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਲਵਾਨ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰ ਜੇਤੂ, ਮੈਦਾਨ ਜੇਤੂ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕੋ ਸਦਾ ਸਤ ਅਗਿਆਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਦੀਵੀ ਸਤ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਅਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਭਟ ਜਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ,
ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਿਸ ਵੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਮਨ 'ਚ ਸਨਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਕਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਕੰਮ ਪਏ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਨ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜੇ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਦੇਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਬਚਾਅ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਚਾਅ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਸਤਰ ਬਲ ਧਰ ਕੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਨੇਜਾ ਗੱਡਿਓ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨੇਜਾ, ਇਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। ਇਨਹੁ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਰ ਕੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਜੀਤਾ ਸੂਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਣੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਕ ਜਿੱਤ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੁਕਦੇ ਨੇ ਬਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੁਕਰਮ ਹੀ ਰਿਹਾ,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਬਈ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਬਈ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਣੇ ਦੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਿੰਦਿਆ, ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਮਿਰਤਕ ਹੋਣਾ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੋਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦੇਹੋਗੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇਲਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਬੋਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਹਨ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਅੱਲਾਹੁ ਆਦਿਕ ਜੋ ਜੋ ਜਿਸ ਮਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਾਇਤਰੀ ਆਦਿਕ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੋੜਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਸੂਰਮਾ ਕਹੀਐ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਣੇ ਸੂਰਮਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਣ ਜਾਏ, ਜਿੱਤ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਅਨਾਸ ਇਨ ਨਾਸੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਅਨਾਸ ਸੁਖ, ਨਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਬੀਰਲੇ ਜੋਧਾ ਬਲਵੰਤ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧੇ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਜੇ ਜੰਗ ਦਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਗ ਆਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਏਗੇ, ਖੁਰਾਕ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲੈਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੌਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਸੌਣ ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਸਵੰਧ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ, ਉਹ ਮਹਾਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਰਿਪ ਕੋ ਕਰ ਜਤਨ ਗਹੰਤ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਾਪ ਰੂਪੀ ਯਤਨ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰ ਏਕ ਸਲੋਕ ਬਣਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜੋ 67 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 57ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹ 29ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਆਦਿਕ ਹਨ, ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ, ਢਾਲ ਰੱਖਣੀ, ਹਾਥੀ ਰੱਖਣੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬ ਪਾਖ ਸੁਣਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ COVID-19 ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਇਹ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ। ਦੂਜਾ, ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਓ 2-3 ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।